अस्सलाम वालेकुम। अज के वेले जी आया नूं एक पासे पंजाब दे विच जिहड़ा है बसंत दी खुशियां फैलियां हुई सी कल भी ते अज भी, लेकिन जिहड़े साडे मुल्क के दुश्मन ने, रियासत के दुश्मन ने, कल उन्होंने एक दफ़ा फिर बुज़दिलाना हमला किया इस्लामाबाद की एक अवाम बारगाह के उत्ते और उत्थे दर्जनां जिहड़े लोग ने शहीद हो चुके हैं, सैकड़ां जिहड़े जख्मी ने। हर दफ़ा जिहड़ा है साडी रियासत ते हुकूमत ये दावा करती है कि सिक्योरिटी इंतजाम जिहड़े ने वो यकीनी बनाए जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर गल है कि मुस्तकिल जारी रहने वाली जंग है और दहशतगर्दी का खात्मा कोई भी हुकूमत जी है वो अचानक यकमुश्त नहीं कर सकती, हमेशा वो वास्ते कुर्बानियां देनियां पैंदियां ने और साडी जड़ियां बहादुर मुसल्लह अफवाज ने उन्हें हमेशा कुर्बानियां दित्तियां ने। पिछले कई वरियां देख लो कि हर मामले के उत्ते साडी पाक अफवाज जड़ियां ने वो शाना बशाना मौजूद ने सरहद के उत्ते। साडी जी पुलिस है वो भी जनाबे वाली शहादतां दे रही है और साडे अवाम भी इस जंग के जड़ियां अपनी जान नजाना पेश कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल जो कल का वाक़या है फिर एक दफ़ा जो इशारे ने और जी चीज़ा जा रही ने वो बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों वाले पास जा रही ने और यह भी साबित हो रहा है कि जो हमलावर से खुदकुश हमलावर उन्हें कुछ महीने पहले जाके अफगानिस्तान जाके तरबियत हासिल की सी और इस हमले के जोड़ा है BLA का नाम जोड़ा है वो लिया जा रहा है, जी तस्दीक वफाकी वज़रा ने भी की है। यह सारा मामला की है बलूचिस्तान जोड़ा है वो अंदर दहशतगर्द तंजीमों के की अजाइम ने उन्होंने सपोर्ट कितों मिल रही है, ये उत्ते अज प्रोग्राम गल करांगे। साडे वीडियो लिंक से मौजूद ने जनाब ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब तो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। तो सब तो पहले आबिद लतीफ़ से तुहाडे शुरू करते हैं। कल देखो ना, कल एक फिर बड़ा बुज़दिलाना हमला किया गया है और दर्जनां लोग शहीद हो गए ने। इस किस्म के जोड़े हमले ने ये पस मंजर च दहशतगर्दां के अजाइम की ने? जी बहुत शुक्रिया मैनू अपने प्रोग्राम में लैन लई जी। असल विच गल है जी कि जड़ा टैररिस्ट है वो चाहता है कि जड़ा कौम है उहदा मोराल उन्होंने डीमोरलाइज किया जाए। नंबर 1 एक तो यह टारगेट होंदा है। दूसरा जड़ा उहदे मास्टर ने टारगेट दिया होंदा है वो यह होंदा यूजली कि वो मुल्क जड़ा है उहदे अंदर क्योस पैदा किया जाए, उहदे अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा की जाए। ते अगर इस दे बाद फिर तीसरा टारगेट यह होंदा है खुदा ना खास्ता कि इनू किसी इंसरजेंसी नाल लिंक किया जाए। सो ये 3 टारगेट लेके जेड़े ने टैररिस्ट जेड़ा उन्होंने अपने हैंडलरों को इंस्ट्रक्शन लेंदा है तो उन्होंने अमल जमा पहुंचाने की कोशिश करता है। ये जेड़ा वाकया जी तरलाई वाला यह भी इस दी कड़ी है, यह फ्रस्ट्रेशन शो करता है उन्होंने जदों तुसी देखा कि उज़्बेकिस्तान के प्रेजिडेंट भी पाकिस्तान आए सन। उसके अलावा जिस तरह लोग पूरे पंजाब के खुश सन, लाहौर में बसंत मनाई जा रही सी, एक बड़ी एक्टिविटी सी। फिर उसके अलावा जड़ा 5 फरवरी नू प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिता सी कि हुण इंडिया जिस तरह दा भी बर्ताव रखेगा उन्होंने उसी तरह जवाब दिता जाएगा। प्लस जेड़े CDF ने जनरल आसिम उन्होंने दी स्टेटमेंट सी जल्दी कश्मीर में जी आज़ादी दी जो उमंग हैगी है वो दोबारा जी है वो शुरू हो जाएगी। यू नो इस सारी बैकग्राउंड भी आई थिंक मैं समझदा कि जेड़े हैंडलर ने उन्होंने लिए मेरा ख्याल है ये सारा कुछ जड़ा ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल सी कि ये स्टेबिलिटी लिए क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ क्यों मुल्क जा रहा है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, लोग जड़े ने है वो फेस्टिवेशन कर रहे ने, जो टेररिज्म है उन्होंने टैकल किया जा रहा है। कोई 250-300 के करीब जो टेररिस्ट ने पिछले 5 दिनों के बलोचिस्तान में जन्म हासिल हो चुके हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों लिए सारी देखते हुए ये जो स्लीपर सेल है उन्होंने फिर एक्टिवेट किया गया। तो टारगेट क्योंकि मेन टारगेट शहर में कोई नहीं मिल सकिया तो पेरीफरी के उत्ते यानी इस्लामाबाद की पेरीफरी जो तरलाई इधर रूरल इलाके में आता है जोन 4-5 के अंदर तो उन्होंने टारगेट किया गया। आप उसके नाल तुसी अगर ये देखो कि अफगानिस्तान जेड़ा है इधर ट्रायंगल एक बनता है, उसके विच अफगानिस्तान है, तुर्बत है और पेशावर है। इस सारे ट्रायंगल को एक्टिवेट करके ते यह हमला कराने की कोशिश की गई। तुसी सिक्योरिटी की गल कर रहे सो सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी के बारे में कहा जाता है द मोर द बेटर। सिक्योरिटी जितनी भी तुसी एनहांस कर दो जो टेररिज्म का तुसी फेस कर रहे हो या इस तरह का डेंस सिचुएशन होए तो सिक्योरिटी जी है वो जिन्नी भी कर दो वो कम होती है। लेकिन बहरहाल स्टेट के इंस्टीट्यूशन जेडे ने वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हुण ये हैंडलर भी फड़ा गया है, इहदा नेटवर्क भी फड़ा गया है तो इसी नेटवर्क के नाल जेड़ा नेटवर्किंग होर भी नेटवर्क अलाइन ने वो भी इंशाल्लाह फड़े जाएंगे जल्दी। सही। अच्छा ब्रिगेडियर बाबर साहब,
ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗਰੁੱਪ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਸਕੂਨ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया है कि इंडिया ने अपनी जी फंडिंग है उन्होंने डबल नहीं ट्रिपल करता है बलूचिस्तान के विच। तो इंडिया की जी है प्रॉक्सी वार बलूचिस्तान के विच ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया है। तो तुसी की देख रहे हो कि इंडिया जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो के मजीद की कर सकता है? देखो जी गल है कि दुश्मन ने तो यही करना, दुश्मन को तुसी किसी चंगी चीज की उम्मीद रख नहीं सकते। हिंदुस्तान दुश्मन ने उन्हें हमेशा तो यह किया है, पिछले साल जी हुई उसके बाद ज़ाहिर उन्हों की ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦਿਓ। ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਟਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੱਥ ਲੁਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੁਮੇ ਲੱਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅ ਦਿਓ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ CTT ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ KPK ਜੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਗੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ, ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਖੌਫ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ कि अवाम ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਦਾਰ और मुतरबे रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर अवाम पब्लिक तावन हुकूमत नहीं करेगी तो फिर इतनी सिक्योरिटी ਨੂੰ यकीनी बनाना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत हत्थों लुसा कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के ओवरऑल हालात अलहमदुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं, मुआशी तौर पर भी, सफारती सतह पर भी। पाकिस्तान अजकल दुनिया की मांग है, ऐसे चीज़ को दुश्मन को तकलीफ होती है और इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर तुसी देख लो कि पिछले कुछ अरसे तो दहशतगर्दी की जी लहर इजाफा होया। लेकिन मैं भी ये कहांगा इंशाअल्लाह ताला इन्हां दा कला कमा होएगा, इन्हां दी शिकस्त दा मुकद्दर है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की फौज को शिकस्त नहीं दे सकती, ये सब नूं पता है। ये चंद मुट्ठी गर्द दहशतगर्द ने आम पब्लिक को निशाना बनाते हैं ताकि लोगों के सेंटीमेंट। हुण कल जिहड़ा इन्हां ने उत्थे इस्लामाबाद च मस्जिद जुमे की नमाज से हमला किया है, उसका मकसद क्या भी है ना जी, फिरकावारी तो पहले ज़ाहिर पहले तशीदी मस्जिद सी, वो मुसलमान भाई ने साडे उत्थे हमला होवेगा, लोगों की जाना जाणगियां, तकलीफ करब उत्थे होवेगी, गुस्सा होवेगा, खुदा ना खासा कोई एक्शन होवेगा। लेकिन दाद देनी पैंदी है पाकिस्तान की अवाम नूं भी और उलमा मशाइख नूं भी। सब ने हमेशा सब्र और तहम्मुल की तलकीन की, लोगों ने अमल भी किया। ये कामयाब नहीं हो सके और कभी हो भी नहीं सकणगे। ओवरऑल अगर देखिए तो यकीनी तौर पर मुश्किल हालात में परेशान कुल सूरत हाल है, लेकिन ਇਹੋ ਜਿਹੀ सूरत हाल ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮਾਂ कामयाबी ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, कामयाबी ना कर रहे हैं। जंग से अपनी खुद ही लड़नी, साडी किसी मदद नहीं करती। दुनिया ताकतवर दी जे, इत्थे कोई किसी की मदद नहीं करता। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। इंशाल्लाह ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 300 ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ओवरऑल 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮ ਟੁੱਟੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ इंशाल्लाह। अच्छा आबिद साहब, जिस तरह के ब्रिगेडियर साहब ने गल की है, उन्होंने पिछले वाकयात की जानब इशारा किया जोड़ा कुछ दिन पहले बलोचिस्तान के 12 मुकामात के उत्ते जोड़ा है BLA ने अटैक किया और जाहिर गल वक्ती तौर पर बड़ा एक शोर मचिया कि अचानक बड़ा वड्डा हमला सीगा 12 मुकामात के उत्ते। लेकिन साड़ी मुसल्ह फौज ने, फोर्सिस ने, बाकिया ने सारे मिल के बड़ी दिलेरी बहादुरी के नाल मुकाबला किया और जिस तरह सब कह रहे हैं तकरीबन 200-250 जो दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। लेकिन अचानक BLA का इस तरह मुतहरक हो जाना
ਪਹਿਲੇ 12 ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BLA ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ BLA ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ और फिर एक दफ़ा अफगानिस्तान का नाम आना, ये तालिबान रजीम साढ़े वास्ते पाकिस्तान वास्ते बिल्कुल एक मसला बन चुकी हुई है। ਇਹਦਾ हल की करिए? देखो तुसी बिल्कुल सही किया, बगेड़ साहब बिल्कुल सही कह रहे सन कि ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਗੀ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਦਦ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ इंसर्जेंसी करनी है। ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜਾਂ इंसर्जेंसी ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ सबवर्जन ਹੈਗੀ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਸਰਜੈਂਸ। ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ BLA ਦੀ, BLA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਟੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BYC ਦੇ ਥਰੂ BLA ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ BLA ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, TTP ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਅਬ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੈਪਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵੈਪਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਪਨ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਆਰਮਸ ਨੇ, ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਵੈਪਨਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਫਥ ਕਾਲਮਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਵੈਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ M16 ਹੈ, M4 ਹੈ, M24 ਹੈ, ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਗੋਗਲਸ ਨੇ, NVIDIA ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੇ, ਸਨਾਈਪਰ ਰਾਈਫਲ ਨੇ, ਸਨਾਈਪਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਵੈਪਨ ਨੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ, BLA ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਕਮੈਂਡੇਬਲ that ਸਾਡੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ, ਸਾਡੀ FC ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ 2 ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਤੰਬੁਲ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਈਵਨ ਅਫਗਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਲ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਣੀ ਪੈਗੀ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਗੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अच्छा बगड़ी बाबर साहब, जिस तरह कि अफगानिस्तान की और बलोचिस्तान की गल हो रही है कि किस तरह काफ़ी अरसे तो जोड़ा है वो अफगानिस्तान के राही जोड़ा इंडिया जोड़ा है बलोचिस्तान के कम पाँदा पिया है। और हुण तो ट्राइका समझ आ रही है कि जी बलोचिस्तान दियाँ तंजीमां ने, दहशतगर्द तंजीमां, और भी और खास तौर जी KPK की दहशतगर्दी हो रही है, तमाम के असल स्पॉन्सरशिप जी है पिछू इंडिया तो आती पई है। और इंडिया के नाल जो साड़ी फौज ने किया है, जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिता है, और जिस तरह जो मोदी है वो बार बार कह रहा है कि असीं जरा अपना बदला लेना है, तो ये प्रॉक्सी वार जी है ये तो हजे चलती नज़र आती पई है।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੁਗਰਾਫਿਆਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਵਾਜ ਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਜੰਗ ਲੰਬੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਨ ਫੌਜ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਸਬਰ ਔਰ ਤਹਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। हिंदुस्तान ने BLA BRA TTP कोई भी तंजीम होवे, मकसद पाकिस्तान दे विच अफरा तफरी फैला के पाकिस्तान नुकसान पहुंचाना है। हैंडलर इन्हां दा सपोर्टर इन्हां दा सब कुछ इंडिया है, तो ज़ाहिर जो पिछे होवे तो इन्हां दे आपस च कोआर्डिनेशन ते कुदरती गल है ना जी, कोआर्डिनेशन तो उन्हें करानी ते सब कुछ होना है। एरिया वंडे ने, ये KPK च रहणगे, ये BLA BRA उत्थे रहणगे, इत्थे मजहबी रंग दे लियो, उत्थे लैदकी पसंदी दा रंग दे दिओ। हुण बलोचिस्तान दा वड्डा सन मसला है कि बलोचिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है, फासले बहुत ज्यादा ने, ज़राए आमदरफ्त उतने अच्छे नहीं, उसके बाद उत्थे पहाड़ी इलाका है, उत्थे छुपना सौखा है, उत्थे मूवमेंट करनी सौखी है, बॉर्डर बहुत लंबा है, उतो आउण जाण सौखा है। इतने लंबे बॉर्डर में तुसीं दुनिया की कोई फौज भी ला दिओ तो 100% यकीन नहीं कर सकते कि बॉर्डर जो है ना उत्थे क्रॉसिंग ना होवे। ਇਹੋ ਜਿਹੀ सूरत हाल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बुनियादी तौर पर समझना कि सानू एक लंबी जंग वास्ते तैयार रहना चाहिए। दूसरा, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਰਬਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਨੌਸ਼ਕੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੰਜਗੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਲਾਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਰਫਤ ਹੈ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਮਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਰਫਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਫੂਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਆਮਦਰਫਤ ਰਵੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਨੇ, अगर बॉर्डर के पार कन्फर्म टारगेट सानू मिलते हैं जो कि बात का पता होता है, उन्होंने असीं टारगेट करना है, असीं करांगे टारगेट। साडा अपना हक है, दुनिया का हर मुल्क ऐसा कर रहा है। अमरीका कभी वेनेजुएला चढ़ जाता है, कभी कहना मैं ग्रीनलैंड लैंड लेना, कभी कहता मैं हॉलैंड से कब्जा कर लेना। साडे ते बिल्कुल सामने खतरा है। देखो, दुनिया का कोई और ऐसा मुल्क नहीं होगा जिहदे नाल 2500 पौने 3000 किलोमीटर का बॉर्डर, ऐसा बॉर्डर है जिथों दूजा मुल्क हर रोज दहशतगर्द स्मगल कर रहा पाकिस्तान। हर रोज जो तक ये उत्थों उन्हां दी सप्लाई चेन नहीं रुकेगी, लॉजिस्टिक नहीं रुकेगी, आउण जाण दे उत्ते सिक्योरिटी चैक नहीं होएगा स्ट्रिक्ट, ये मारे नहीं जाएंगे, उदों तक इन्हां नूं खुली आज़ादी मिलती रहेगी, जबकि असीं किसी सूरत नहीं दे सकते। और इस सूरत हाल दे विच फिलहाल ऑपरेशन एक वाहिद ऑप्शन है। जो लोग कहते हैं गलबात इन्हां नाल कर लो, गलबात बिल्कुल असीं करते रहे, लेकिन दहशतगर्दी और गलबात दोवें इकट्ठे नहीं चल सकते। ये फिलहाल एक ही जुबान समझते हैं। अगर हिंदुस्तान समझता है कि जी इन्होंने पिछे लग के ते वो पाकिस्तान के हर शह हेठ भी उतली कर देगा, इंशाल्लाह ये नहीं होना, पता उन्होंने भी है। इस वास्ते थोड़ा जिहा वॉर ऑफ नर्व्स है और दहशतगर्दों एडवांटेज हासिल होता है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ हैसियत ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ हैसियत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਚ ਇੰਚ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹੋਲਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ स्ट्रैटेजी होएगी भी साड़ी इंशाल्लाह है ही। मुश्किल जरूर ने जैसा पहले मैं कहा, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहना कि इंशाल्लाह इन्होंने शिकस्त फाश होगी। देखो, जिन्नी कामयाबी नाल असीं जंग लड़ रहे, दुनिया की कोई फौज लड़ सकती। नैटो किन्ने साल दौड़ गई, ISAF दौड़ गई, ये साल 2-2 3-3 4-4 साल रहिंदे ने चंद छाउणियां च बह के एयर बॉम्बिंग करके ते लोकां नूं मार के चल जांदे ने। जमीन तो उन्होंने कभी होल्ड नहीं की, असीं ते जमीन होल्ड करके बैठे क्योंकि साडा अपना मुल्क है,
ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਲੈਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ 350 ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 250-300 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ 12 ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 250-300 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਮਰਿਆ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਲੋਚ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਰੰਗ ਬਲੋਚ ਹੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਬਤ ਫਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਬਲੋਚ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਗੀੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਸਨ। ਔਰ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ BYC ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨੇਵਲ ਬੇਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਕਟ੍ਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ KP ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ ਕਬੀਲਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਟ ਰਾਜਪੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ that is more egalitarian, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ more ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਔਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫੌਜ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੋਕਟ੍ਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਕਟ੍ਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ BYC, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਫਾਈਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ BLA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਉਹ BLA ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਗੇੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 700 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500 ਹੈ, KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 400 ਸਮਥਿੰਗ 450 ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 40 ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਨੇ। 44% ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਡਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਟਿਕਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਨੀ 3 ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਫਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗੋਰਿਲਾ ਟੈਕਟਿਕਸ। ਗੋਰਿਲਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰਿਲਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਵਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ 5% ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਨਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, that is really commendable ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਗੇੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, जिस तरह के ऐसे BLA देख रहे हैं कि BLA काफ़ी अरसे तो आहिस्ता आहिस्ता जी है वो अपनी खवातीन अपने दहशतगर्द हमलों के इस्तेमाल कर रही है। इस तो पहले भी असी कराची के वाक़यात वेख्या, बाकी एक दो जगह पर भी, और हुण जो आखिरी 12 हमले हुए हैं वो भी ऐसी वीडियोज़ मौजूद ने जिहदे और जी हलाकतां हुई ने साडी सिक्योरिटी फोर्सेस के हथों, वो भी खवातीन की लाशां बरामद हुई ने। तो BLA जिहड़ा है ये खवातीन इस्तेमाल करके तो एक ही मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या ये इंटरनेशनल मीडिया के विच अपनी हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं और ये ब्रेन साजी है, जेन साजी है, ब्रेन वाशिंग कर रहे हैं। ये अल्टीमेट साडी जाहिर गल तुसीं जिहड़ी पहले गल कीती कि मुकालमा और ऑपरेशन नाल नाल नहीं चल सकते, लेकिन अल्टीमेटली तो साढ़े जो सियासतदान है बलूचिस्तान तो मुतलका उन्होंने अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी मेरा ख्याल है बाबर साहब ने साढ़ा राबता जोड़ा है वो बहाल हो जाता थोड़ी देर तक। तो आबा साहब यही सवाल थोड़े वाले कि देखो ना खवातीन एक हिकमत अमली के तहत जो शामिल किया जा रहा है BLA जी अपने हमलों के। जी बिल्कुल, यह जो फिनोमिना है जी खवातीन सुसाइड बमर का तो फिर खवातीन फाइटर का, यह जाहिर है साढ़े इलाके में थोड़ा नया है। यह कुर्द जड़ी फोर्सेस ने वो तो सारा कुछ करते रहने, तो कुर्द कोलों ये लोग बड़ी जड़े BLA BRA बड़ी उन्होंने कोलों बड़ी इंस्पिरेशन भी लेंदे ने कि जिस तरह कुर्द, लेकिन कुर्द मूवमेंट जड़ी है हुण पूरी दुनिया च खत्म हो रही है। तो इस टाइम ते फिर जड़ा BLA या BRA का उन्होंने फॉलो करना मेरा ख्याल है फिर यह भी फॉलो करना चाहिए कि वो तो हुण दोबारा जड़ा नैशनल साइकिल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ रहे हैं कुर्ते, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। खैर ਇਹ ਜਿਹੜਾ फिनोमेना जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ देयर आर 2 G's ਜਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਸਟੋਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ। यानी गवर्नेंस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਏ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਏ, ਲੀਗਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਫਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ आबा साहब तुसीं सही फरमा रहे हो कि जी सारी रियासत है, जी साड़ी मुसल्ह फौज ने वो बड़ी दलेरी के नाल बड़ी हिकमत अमली तहत जो है अगे वध रही ने। कर्नल आबा साहब तुहाड़ा बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर बाबर साहब तुहाड़ा बहुत शुक्रिया साढ़े बेड़े च आने का। तो नाज़रीन गल यही है कि ज़ाहिरी गल है जिस तरह साढ़े अस्करी माहिरीन ने कहा है कि एक लंबी जंग है और इस जंग में बड़े हौसले के नाल, दलेरी के नाल ते मनसूबाबंदी के नाल सानूं लड़ना पेगा। साड़ी आवाम नूं भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा कि इर्द गिर्द जिहड़ा है वो झाती मार के रखन कि कोई दहशतगर्द कोई मुल्क दुश्मन साढ़े कोल तो मौजूद नहीं है। इत्थे लांगे छोटी ब्रेक, तो ब्रेक तो बाद वापस आवांगे तो गल करांगे कि अज लाहौर बसंत का जिहड़ा दूसरा दिन है तो लाहौर दे विच खास तौर पर अंदरूनी लाहौर जिहड़ा है वो बसंत कैसे मनाई जा रही है। जी ब्रेक के बाद वापस जे आए जिस तरह के सबनूं मालूम है कि 5 सालों के बाद जिहड़ा है लाहौर दे विच बसंत मनाई जा रही है। कल बसंत का पहला दिन सी, अज लाहौर बसंत का दूसरा दिन मनाया जा रहा है और कल रात 12 बजे जिहड़ा है बसंत का 3 रोज़ा तकरीबात जिहड़ियां खत्म हो जाणगियां।
ਜਿਹੜਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਸੰਤ ਨਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਲੋਟ ਹੋਣ ਚਾਹੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ 30.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸੰਤ ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਵਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਸੰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਹਕੀਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਚੀਫ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦਾ ਇਫਤਾਹ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰੁਝਾਨਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। वकील साहब, बिल आखिर अनहोनी होनी तुसी कर छड़ी, माशाल्लाह कल बसंत मनाई गई, आज भी मनाई जा रही है। तो ये दसो कि ओवरऑल की हालातों वाकयात देखे ने, लोगों का जोशो खरोश की रहा है। वैसे तो हर बंदा जो है शिकायत कर रहा है कि मैनू कोई कहना मैनू डोर नहीं लभी, तो कोई कहना मैनू गुड्डी नहीं लभी। जी जी बिल्कुल सर, समान की बड़ी शॉर्टेज रही है, लेकिन बड़ा जोशो वलवले दे नाल बसंत मनाई गई है ते हले भी चल रही है माशाल्लाह। कल भी असी एक जगह ते मौजूद सा कोट ख्वाजा से ते हर छत दे उत्ते बंदे ही बंदे ते फैमिलियां सन ते माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बसंत मनाई जा रही है। लेकिन समान की शॉर्टेज की जी एक शिकायत तो बिल्कुल ठीक है। और लोग गुड्डा इन्ना महंगा होया है कि छोटे तो छोटा गुड्डा जिहड़ा सस्ता उन्होंने रीच च आ जाए, वो छोटे छोटे गुड्डे लिया के लोग उड़ा रहे हैं छत्तां दे उत्तों। ते मैं तुहानूं एक थोड़ा मजेदार वाकया भी सुना देना जी कि असीं एक छत तो गुड्डा उठा रहे सां ते वो गली चों दो तीन मुंडे आए ने बाइक दे उत्ते, उन्होंने वो साडी गुड़ी नूं कांटी पा के वो कट के अगों जाके फड़ के ते 2-4 छतां ते उन्हां दा घर सी अपनी छत जाके उड़ाती है। यानी कि बेचारियां को उड़ाना से गुड़ी नहीं कि उन्होंने घोड़ा जी खो के उड़ा लिए, उड़ाइए जरूर। अच्छा ये दसो वकील साहब के ओवरऑल लाहौर की गल करिए तो इस टाइम लाहौर का सब तो हार्ट पॉइंट जो है ना बसंत वाले दे नाल, और जाहिर गल है अंदरूनी लाहौर है, बाकी भी इलाके मनाई जा रही है, लेकिन ज़्यादा जी कह लो ना कि हलचल हंगामा खेजी अंदरूनी लाहौर ही है। अच्छा, हर चीज़ तो बंदा कुछ ना कुछ सीखता है। तुम लोगों ने बड़े साल 1.5-2 साल मेहनत की, इजाजत ली, हुकूमत पंजाब ने थोड़ा साथ दिता, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहब ने बड़ा दलेर फैसला किया। लेकिन कुछ चीज़ां जिहड़ियां लगदा है मिस मैनेज भी हुई ने, जिस तरह के तुसीं आप मानते पे हो, लोग भी कहते पे ने कि चीज़ां जिहड़ियां ने समान घट है और जिहड़ा है बहुत महंगा है, और यही इजाजत जिहड़ी है समान बनाने दी ते लियाण दी पहले मिल जाती तो बेहतर होंदी। इस बसंत के उत्ते जो तुम समझ रहे हो कि असी आ सीखिया है, हुकूमत ने भी आ सीखिया है, अगले साल इंशाअल्लाह जब बसंत होएगी तो आ खराबियां दूर करनियां ने, वो किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां तुसीं नोट कीतियां ने? जी सब तो पहले तो मैन्युफैक्चरर को मुनासिब टाइम देना जरूरी होगा। सारा साल पहले समान बनता सी ते बसंत एक दिन ते इस्तेमाल हो जाता सी, कुछ नहीं सी बचता किसी को। ते हुण लेकिन इजाजत 30 दिसंबर को मिली है, 1 महीना 6 दिन का टाइम सी, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨੇ 10-12 दिन गुजर गए। तो बहुत शॉर्ट टाइम है, बहुत ही शॉर्ट टाइम है। लोगों ने बहुत मुश्किल नाल बसंत नूं इंजॉय कीता है। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी ने जिहड़े बिल्कुल भी ना उन्होंने गुड्डा मिले, ना पतंग मिली है, ना डोर मिली है, कुछ नहीं मिलिया। ते वो बाद छत्तां चढ़ के पतंगां उड़दियां नूं देखदे ने हसरत दे नाल। ते ये टाइम पहले अगर इजाजत पहले मिल जाती मैन्युफैक्चरिंग की ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਵੈਂਟ ਰੂਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੀ। अकील साहब कल एक बंदा दसदा पिया सीगा कि जी मैं मोची दरवाजे साहब फिर के आया वां ते जड़ा 3 पीस का 4 पीस का पिन है 35-35 हज़ार रुपये मंगते पे ने ओदा। जी जी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है तुहाडे कोल। मनमाना रेट है, जिहदे कोल जो
ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇਟ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਹੀ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2,500-3,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨਾ ਅਗਰ 3,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਆਮ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਸਕੇ, 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਾਫਰ ਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਟੇ, ਚੀਨੀ, ਦਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਡੋਰਾਂ ਦੀ, ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਨੇ ਦਾ ਔਰ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਐਸੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੇ ਐਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਹੌਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਾੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਰਮਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ SOP ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨ ਪੇਪਰ ਮੁਨਾਸਬ ਵਕਤ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਬਚਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ ਦੇਖੋ ਨਾ, 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 35 ਸੀ, ਉਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਮ ਜਿਹੜਾ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਿਮ ਸੀ, ਉਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਿਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁੱਡਾ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਬਲਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ SOPs ਬਣਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਛੂਟ ਦਵਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਛੂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਮਾਸ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਕਿ ਸਿਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਸੰਤ ਬਣਾਈ ਗਏ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਸੰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਲੌਫੁਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬਸੰਤਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਸੰਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਸੰਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਔਰ SOPs ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਰਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ
ਕੱਲ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਫਟੀ ਰਾਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਨਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਤਲਾਤ ਨੇ? ਜੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਲਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੌਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਲਾਕਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸਨ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅਗਰ ਗੁੱਡੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਗਲੇ ਤੇ ਡੋਰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 70-80 ਲੱਖ ਬਾਈਕਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਹਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਖੌਫ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਰਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੂਨੀ ਡੋਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ तमाम ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।